जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 9 मई 2024 गुरुवार आज दिन में 20 बड़ खबर रही है जदि ये चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1 15 मिनिट अंधार रहा श्रीमंदिर बुधवार राति 15 मिनिट पर्यंत अंधार रही पावर कट होबारु 15 रु 20 मिनिट धरी श्रीमंदिर अंधार हो जाइथिला। एही अंधार मध्य भक्त माने यातायात करथिले बैकअप काम करनथिला। मिनी इन्वर्टर किछि अंचल आलोकित करथिला। पावर ट्रिप जोगु एपरि समस्या होइथिला बोली मंदिर उन्नयन प्रशासन कहिसेंती। खबर नंबर 2 प्रधानमंत्री रोड शो ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा व्यवस्था 55 प्लाटून फोर्स और 3टी एंटी टेरर फोर्स। प्रधानमंत्री रोड शो नहीं सुरक्षा सूचना देले सीपी। राम मंदिर बाणी विहार पर्यंत रोड शो नहीं देले सूचना। 10 संध्यारे रोड शो लगी ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री रोड शो बेले बाणी विहार जाए नो फ्लाइंग जोन बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मुतयन रहिबे बोली कहिले संजीव पंडा। 5 डीसीपी 10 अतिरिक्त डीसीपी 27 एसीपी 41 आईआईसी रहिबे। 55 प्लाटून फोर्स और 3टी एंटी टेरर फोर्स मुतयन रहिबे। खबर नंबर 3 वर्षा माड़े आंठेले ताती 40 डिग्री तले राज्य सबु सहर। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि दक्षिण झारखंड उत्तर ओडिशा देई राजस्थान जाए एक ट्रम्प लाइन लंबिछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे जारी रहिछि वर्षा पवन। आसंता 5 दिन जाए एभली पाग रहिबो बदलिला पाग। खराताती और असह्य गरम को आश्वस्ति आनीदेला कालबैशाखी। आज राज्य में 20 सहर में पारद 35 डिग्री तलक खसी। बलांगीर और टिटलागढ़ में दिन तापमात्रा रे सर्वाधिक 10 डिग्री सेल्सियस जाए ह्रास पाई। अभ्यंतरीण ओडिशा अनेक स्थान में 8 रु 9 डिग्री जाए खसी ताती। खबर नंबर 4 बढ़िला अनुभव अड़ुआ। अभिनेता तथा भाजपा नेता अनुभव महांती अड़ुआ बढ़ी। वर्षांक निर्यातना अभियोग मामला कटक जेएमएफसी कोर्ट अनुभव महांती आवेदन खारज कर दैछंती। अभियोग मिथ्या दर्शाई डिस्चार्ज पिटनेस दायर करथिले अनुभव। अन्यपटे मे 10 रे चार्ज फ्रेम पई जेएमएफसी कोर्ट निर्देश दैछंती। सूचनायोग्य एमपी अनुभव महांती विरोध में वर्षा निर्यातना मामला रुजु करथिबा बेले याकु रद्द करिया पई अनुभव एमपी एमएल कोर्ट रे अनुरोध करथिले। हेले याकु वर्षांक पक्षर विरोध करा जिबा सह एही मामला रे चार्ज फ्रेम पई चुक्ति करथिले। खबर नंबर 5 राज्य में भाजपा क्षमता को आसिले मद उपर लागियो बैन कहिले धर्मेंद्र प्रधान। राज्य में भाजपा क्षमता को आसिले मद उपरे लागिबो बैन। बुधवार देवगढ़ जिलार तिलैबणी खेल पड़िया आयोजित भाजपार विजय संकल्प समावेश में केंद्रमंत्री तथा संबलपुर लोकसभा भाजपा प्रार्थी धर्मेंद्र प्रधान यह घोषणा करिसेंती। खबर नंबर 6 भुवनेश्वर विमान बंदर 2 कोटी रु अधिक मूल्यर सुना जबत। भुवनेश्वर विमान बंदर बुधवार 3 केजी रु ऊर्ध्वर सुना जबत कराଯାଇଛି। केंद्रीय राजस्व गोइंदा निर्देशालय 3.77 केजी सुना जबत करिछि। एही जबत सुना मूल्य प्राय 2 कोटी 79 लाख टंका हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। दुबई भुवनेश्वर आसुथिबा 4 यात्री ठारू एही सुना जबत करा जाइथिबा बेले 4 जन को गिरफ करी पचरा उचरा चली। खबर नंबर 7 भाजपार केंद्रीय हेवीवेट बनाम बीजेडी 2 हेवीवेट किए कहा उपरे पड़िबो भारी। ओडिशा रे प्रथम पर्याय मतदान आउ केईटा दिन बाकी थिबा बेले प्रचार जोरदार करुछि 3 प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी एवं बिजु जनता दल सिंघरे सिंह लगाई लड़ाई करिबा बेले पछरे पड़ी जाइछि कांग्रेस। तेणु ओडिशा रे आगामी निर्वाचन हावा तीव्र हेबा सह एहा भाजपा बनाम बीजेडी एहाकू जाउथिबा चर्चा हेउछि। खबर नंबर 8 केजरीवाल पक्षरे कहिले कोर्ट तथापि देलानी जामिन। कोर्ट केजरीवाल पक्षरे किछि कथा कहिले मध्य तांको जामिन आवेदन उपरे किंतु किछि निष्पत्ति सुनाई नाहंती। आसंता सप्ताह एही मामला रे परवर्ती शुणाणी हेबो। पुणी निराश हेले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दीर्घ समय जाए शुणाणी चलिला किंतु जामिन मिलिला नाही। गिरफ्तारी को नहीं ईडीयू प्रश्न पर प्रश्न पचारिले कोर्ट। जुक्तितर्क मध्य होइतिला किंतु केजरीवाल को जामिन मिलिला नाही। भाभी चिंती कहबू कही अरविंद केजरीवाल अंतरीण जामिन आवेदन उपरे निष्पत्ति शुणाई नाहांती सुप्रीम कोर्ट। खबर नंबर 9 पाकिस्तान ने क्षीर दर छुईला 210 चिंतार खाउटी। भारतर पड़ोशी देश पाकिस्तान मुद्रास्फीतिर खराब स्थिति रे पहुंची जे वर्तमान एठी लोकंकु दैनंदिन सामग्री किणिया मध्य कष्टकर होई पड़ुछि। खराब आर्थिक परिस्थिति देई वर्तमान पाकिस्तान गति करुछि। पाकिस्तान रो कराची रे दुग्ध मूल्य लिटर पिछा 10 टंका वृद्धि पाइछि। कराची रे थिबा दुकान गुड़िकर वर्तमान 1 लिटर पिछा 210 लिटर रे बिक्री करुछंती। आरए न्यूज रे एने सूचना जारी कराइछि। खबर नंबर 10 राष्ट्रपति निर्वाचन दौड़ रे 2 बड़ प्रतिद्वंदी फलाफल को अपेक्षा। नवेम्बर अमेरिका रे हेबाकु थिबा राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्वरु रिप ब्लेकान
ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ନିଜ ଦଳରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଏଚ୍ଏଏଲ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ 300ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଏଚ୍ଏଏଲ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଚ୍ଏଏଲ୍ରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଚୟନ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 324ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଚ୍ଏଏଲ୍ରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ hlindia.co.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ତୁରନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣ ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେଣି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସେବା। ଭାରତରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସେବା ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ ଏବଂ ଟିକସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏକ ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତଥାପି ଏହି ସେବାର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ କଟିବ ଦରମା। କଠୋର ହେଲା ବିଏମ୍ସି। ଏଣିକି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା କାଟିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି। ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 10ଟା 30 ପରେ ଆସିଲେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମାସରେ 2ରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅଧା ଦିନ ସିଏଲ୍ କଟିବ। 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ଉପସ୍ଥାନ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ସିଏଲ୍ ଇଏଲ୍ ନଥାଇ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଟିବ। ଏହି ନିୟମ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ କଟିଯିବ ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଖବର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇପାରେ। ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇ-କେୱାଇସି ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇ-କେୱାଇସି ନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ନ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ବରଦାନ ସଦୃଶ। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିଥାଏ ଋଣ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ସୁନା ଋଣ ଯୋଜନା କୃଷକ ଓ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ସହିତ ଲୋକମାନେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ହାରରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିବ। ଏସ୍ବିଆଇ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ସୁନା ଋଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଋଣ ପ୍ରାୟ 12 ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ବଦଳରେ ନଗଦ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ସଲମାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଜ ଥାପାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପୁଣି ଥରେ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫରିଦକୋଟର ଜିଜିଏସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆସିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ପ୍ରଥମ ଥର ବେବି ବମ୍ପ ସହ ଫଟୋ ଦୀପିକାଙ୍କ। ଦୀପିକା ପାଡୁକୋନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ବଲିଉଡ ପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ଏହି ଯୋଡ଼ିର ପ୍ରଶଂସକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ। ବହୁ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଷ୍ଟାର କପଲଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପିକାଙ୍କର ବେବି ବମ୍ପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରେ ଆକାଶରୁ ମାଛ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ପଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଖସିଯାଏ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବିମାନର ଅବଶେଷ, ପାରାଟ୍ୟୁଟ୍ ଆଦି ଖସି ପଡ଼େ, ଯାହା ମନରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ଆକାଶରୁ ମାଛ ଖସିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ
ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଶ୍ୱକପ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ସରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ ମହାକୁମ୍ଭ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଦିଦାସ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଅଭିଷେକ ଟ୍ରାଭର୍ସଙ୍କ ବିସ୍ଫୋଟକ ବ୍ୟାଟିଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହଜ ବିଜୟ। ଆଇପିଏଲ୍ 57ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ବିରୋଧରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭର୍ସ ହେଡ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋଟକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ 166 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 9.4 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 167 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 75 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଭର୍ସ ହେଡ୍ 89 ରନ୍ କରିଥିଲେ।